سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تتبعها قدرة إرادة سمع بصر حياة العباد المستمر والجائز بفضله وعدله فكم ممكن للتبرير أرسل أنبياء ورفقانا في صدق وتبليغ والأمانة والجائز بحقه من أرضه وبعد نفسك حاضر مرضي عصمة كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل بكل واجب فهل بخمسنا هل من واجب تمثل 25 نسيم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح علماء صالح وإبراهيم كل المتبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ومحتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي من آخر الوجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زريا أرضعته حليمة سعديا مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة رحينا وطاهرا بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من خليها
نبوات وفاة المصطفى خيرنا فاختارنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا افتراء قد فاز صديقا بتصديق لهم وبالعروج الصدق وفاء له وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها فيض بعد الجمل تاريخها لحي غير الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit,
dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada subuh hari ini, berpindah daripada antu'mina billah, kalian beriman kepada Allah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat wajib dan juga mustahil dan juga jaiz, berpindah kepada arsala anbiya, yaitu al-imanu bil anbiya war rusul, beriman dengan para nabi dan para rasul. Yajibu ala kulli mukallafin, dan wajiblah ke atas setiap orang mukallaf baligh berakal, ayya'taqida, dia itu meyakini annallaha arsala ilal mukallafin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada sekalian manusia anbiya mursalin, para nabi dan para rasul, yaitu manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, membimbing manusia. Jumlah nabi dan rasul itu disebutkan di dalam kitab, yaitu 124.000 jumlahnya, sekitarnya. Kemudian qaul yang kedua adalah yang lebih, kata beliau, yang lebih baiknya adalah wallahu a'lam, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Mungkin jumlah itu bisa jujur, bisa salah, tetapi kita serahkan bahwasanya yang paling mengetahui jumlah nabi dan rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 124.000 nabi dan rasul. Nah, itu sama jumlahnya dengan 124.000 para sahabat yang hadir ketika Hajjatul Wada di padang Arafah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlahnya sama. Kemudian itu nabi dan rasul. Kemudian rasul Pak. Nah, adapun jumlah rasul, semua rasul itu berjumlah 313 orang. 313, sama dengan jumlah ahlul badar, sama dengan jumlah malaikat yang hadir ketika peperangan Badar, yaitu 313 orang rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Sama-sama manusia dan juga lelakian. Bedanya, kalaunya rasul diberikan kepada mereka kitab dan risalah, syariat kayak kita nih, syariat Nabi Muhammad, yalah. Berbeda dengan syariat Nabi Isa, berbeda dengan syariat Nabi Musa. Nah, kalaunya Nabi disuruh kepada mereka tabligh, menyampaikan, tetapi umpat syariat Rasul yang ada di zaman itu. Nah, misalnya zaman Nabi Musa, nah ada nabi-nabi yang lain. Maka mereka ikut menyampaikan risalah yang turun kepada Nabi Musa. Bahasa kitanya itu wahini, yaitu para ulama. Ya, para ulama, dan kita para ulama ini adalah diturunkan kepada mereka kitab Al-Quran kada. Cuman mereka disuruh menyampaikan daripada siapa? Daripada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setelah belajar ilmu lalu menyampaikannya. Sehingga ada hadis mengatakan, walaupun hadisnya itu dhaif, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku itu, ujar Nabi Muhammad, ulama umatku itu kedudukannya seperti nabi-nabi Bani Israel. Ulama umat baginda Nabi Muhammad nih, itu kedudukannya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Lalu pernah Imam Syadzali itu bermimpi melihat bahwasanya di situ ada Nabi Musa, dalam mimpi itu ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lainnya ulama-ulama berkumpul. Lalu ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku pernah membaca ataupun mendengar bahwasanya ulama-ulama dari kalangan umatmu itu kedudukannya sama dengan Nabi Bani Israel. Nabi Musa ini kan salah satu Nabi Bani Israel. Ujar Nabi Musa, tunjukkan seekor barangan, aku nak melihat mana orangnya, nang ulama, orang alim daripada umat baginda Nabi Muhammad kedudukannya kayak Nabi Bani Israel. Harap artinya orangnya hebat seperti Nabi Bani Israel. Maka ketika itu banyak ulama, maka yang dipanggil oleh Rasulullah SAW adalah Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sini ya Rasulullah. Kemudian datang Imam Ghazali menghadap pada Rasulullah, pada Nabi Musa. Nah, ujar Nabi Musa bertakwa Imam Ghazali, mas muka, siapa ngaran engkau? Siapa ngaran ikam? Jadi Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ujar Nabi Musa, panjangnya menjawab, aku betapun ngaran ikam dia, kada betapun ngaran abahmu, kada betapun ngaran kaimu, kada betapun ikam itu orang mana. Aku hanya betapun siapa ngaran ikam, kenapa ikam jawab empat. Maka Imam Ghazali tadi melirik kepada Rasulullah, artinya jawabkah kadakah? Ini kan Nabi Musa nih. Ini Nabi Musa nih. Jawabkah kadakah? Nah, ujar Rasulullah memberi isyarat jawab. Kemudian Imam Ghazali, nah, seperti ini kepintaran, kecerdasan Imam Ghazali rahimahullah taala. Ujar Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, mohon maaf dulu sebelumnya. Kami membaca dalam Al-Quran dahulu ketika Allah bertakun lawan engkau satu pertanyaan aja, kenapa engkau jawab empat? Nah, takjub yang Nabi Musa. Dahulu Allah bertakun lawan pian satu pertanyaan aja, kenapa pian jawab empat? Apa itu aja Nabi Musa? Allah bertakun matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Jawabannya syuting, ya Allah bertakun apa nang di tangan kananmu? Itu jawabannya tongkat. Tapi Nabi Musa menjawab empat. Jawaban Nabi Musa, qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'alami wa la fiha ma'aribu ukhra. Dalam surah Taha itu disebutkan ceritanya. Empat, Allah bertakun sebuting, engkau jawab empat. Ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bisa bersandar, aku bisa menggembala kambing dengan tongkat ini. Kemudian aku banyak lagi manfaat-manfaat daripada tongkat ini, ujar Nabi Musa. Nah, maka Nabi Musa ketika mendengar perkataan Imam Ghazali tadi, artinya langsung dijawab seperti itu, maka Nabi Musa mengatakan betul bahwasanya ulama-ulama dari kalangan umat baginda Nabi Muhammad itu kedudukannya, kecerdasannya seperti nabi-nabi Bani Israel. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau nabi itu orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan juga syariat, cuman syariatnya umat nabi yang ada di zaman itu. Zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, ya.
Kemudian di zaman, jadi satu kampung itu kadang-kadang ada 4, 5, bahkan 10 nabi. Dan di setiap tempat, bukan satu kampung aja, dunia ini luas, maka satu zaman itu mungkin ada berapa puluh daripada nabi. Tapi mengikuti Rasul itu dalam menyampaikan. Nah, kemudian jumlah Rasul tadi ada 313. Dan yang wajib kita imani secara tafsir adalah 25 orang saja. Dari 313, dari 124.000 nabi dan rasul yang wajib kita imani secara tafsir. Kalau jelaskan secara tafsir coba. Secara tafsir itu hanyalah 25 nabi dan rasul saja. Kenapa? Karena 25 nabi dan rasul ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena kita wajib mengimani Alkitab Al-Qur'an dan mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka mengimani 25 nabi dan rasul itu secara tafsir adalah hukumnya wajib. Wajib beriman kepada mereka secara tafsir. Secara tafsir itu terperinci. Apa maksudnya terperinci? Apakah maksud terperinci itu wajib mengetahui sidin lahir tahun berapa, di mana lahir, umur sidin berapa, kayak apa kehidupan sidin, meninggal apabila, itu kan terperinci bahasa kitanya toh. Nah, apakah wajib setiap kita mengimani atau mengetahui secara tafsir seperti itu, secara terperinci seperti itu, dan ke-25 nabi dan rasulnya? Jawabannya yang maksudnya secara tafsir di sini bukan itu. Kalau itu berdosa itu berarti kita pun kita ulun jasa orang ialah Nabi Adam apabila lahir. Kemudian Nabi Adam apabila diturunkan ke bumi, kemudian berapa anak sidin, hidup berapa tahun, meninggal di mana? Itu mulai Nabi Adam siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh apabila lahir, di mana lahir, siapa abah sidin, siapa umar sidin, kemudian berapa tahun sidin hidup di dunia, nah kemudian dikubur di mana, tidak tahu kita. Namun secara tafsir yang maksudnya seperti itu berdosa kita berarti. Maksudnya jar ulama secara terperinci secara tafsir itu dengan mengetahui nama nabi dan rasul yang 25 itu dan tidak memungkiri salah satu daripada yang 25. Itu yang pentingnya, yang digaris bawahi. Tidak memungkiri dengan kerasulan yang 25. Ibaratnya ditakuni orang Nabi Musa itu nabi kah kadakah? Nah, nyebar etikat bahwasanya itu nabi, selamat sudah. Kecuali madahi nyebar keyakinan ada lain nabi dan lain rasul orang biasa. Nah, Nabi Isa itu orang biasa, lain nabi lain rasul. Nah, itu yang kena. Nah, ini yang dimaksud mengimani secara tafsir. Adapun mengetahui secara terperinci lebih lagi, nah itu merupakan ilmunya bukan fardu ain lagi, tetapi sudah fardu kifayah. Nah, mengetahui secara lebih luas. Siapa itu Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupannya, dan kita memang disuruh untuk mengetahui kehidupan mereka. Isinya Al-Quran itu jar guru kita 3. Apa isinya? Pertama adalah mengenai keimanan dan tauhid. Cari dalam Al-Quran itu pasti mengenai keimanan dan tauhid. Isinya lihat gunung, lihat laut, lihat langit, lihat tumbuh-tumbuhan. Kemudian yaitu semua makhluk ini akan mengantarkan engkau kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenai kisah-kisah. Semuanya kisah aja. Mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai cerita-cerita sampai di ayat-ayat yang pendek itu. Itu banyak mengenai kisah alam tarakai, kisahnya juga alam tarakai, kisah Ashabul Fil. Nah,
Ceritanya adalah kisah, sepertiganya adalah kisah. Artinya kita disuruh membaca manaqib orang-orang soleh dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Selain Nabi di situ ada Luqmanul Hakim, lain Nabi sih deh, tapi muridnya Nabi, berguru lawan 1000 Nabi. Luqmanul Hakim, beliau bukan Nabi tetapi ahli hikmah, bahkan beliau adalah dulunya seorang budak tetapi berguru dengan 1000 Nabi. Allah berikan hikmah kepada beliau dan Allah sebutkan nama beliau dan nasihat-nasihat beliau ada di dalam Al-Quran. Seperti Maryam disebutkan juga di dalam Al-Quran. Cerita kalah melahirkan, mengandung, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah itu cerita orang-orang soleh. Supaya dengan kisah itu ujar Allah, kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli linutsabbita bihi fuadak. Kami kisahkan cerita-cerita rasul terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, untuk menetapkan supaya kalian orang yang ingin berjalan kepada Allah, yang sedang berjalan menuju Allah, supaya tetap di jalan itu. Kada menyeleweng. Kalau ini diberi Allah ujian-ujian berat kayaknya. Kada ada di dunia ini orang yang diberikan ujian kayak Allah. Lihat nang Nabi. Lihat Nabi Ayub ya Allah. Kayak itu. Ada contohnya, baca kisah Nabi Ayub. Oh, ulun ini diberikan kemiskinan, miskin benar. Kayaknya di kampung ini ulun ada kemiskinnya. Ya Allah. Cara buka lagi Al-Quran, cerita Nabi Isa di divisi rumah. Ya, di divisi rumah, baju syutingannya tongkat syuting, jalan terus. Ada kisah berumah, sedikit berbini aja belum, sampai wah ini belum berbini, ya lah. Nabi Isa belum berbini sampai wah ini, naik ke langit belum berbini sedikit. Cuman kaina turun mencari Allah untuk membunuh siapa namanya Dajjal, kemudian nanti akan menikah sedikit, akan menikah dari keturunan bangsa Quraisy atau daripada keturunan Bani Ismail. Nanti akan menikah dan meninggal dunia, dikuburkan nanti di samping makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aja Nabi yang termiskin daripada kita, ya lah. Tetap aja istiqomah dalam taat di dalam jalan yang lurus tadi. Ada yang sugihnya kayak apa aja. Ada yang lebih sugih dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya lah. Banyak isi harta, banyak sugih jadi raja pulang, tapi jalannya jalan taat. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah para nabi dan rasul diceritakan sebagai contoh bagi kita supaya kita tetap dan istiqomah. Kemudian hanyar nang ketiga itu mengenai hukum ahkam. Itu isinya Al-Qur'an. Hukum ahkam. Hukum sembahyang, hukum puasa. Bahkan tidak secara terperinci kalau di dalam Al-Quran mengenai hukum itu. Cari dalam Al-Quran sembahyang zuhur 4 rakaat tetamu lah. Tidak. Sembahyang subuh 2 rakaat adalah tetamu. Ada. Aqimus shalah, dirikan sembahyang. Hafidhu ala sholawat. Ya Allah, jaga sembahyang kalian. Dirikan sembahyang. Beruntung orang menjaga sembahyang. Beruntung orang yang khusyuk dalam sembahyang. Nah, lalu sholatnya itu tadi dijelaskan 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat maghrib itu ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari Nabi dan Rasul tadi hanya 25 orang itu saja. Maka itu yang wajib kita ketahui, paling gak ada ngaran-ngaran sidir. Saya kira kalau ada etikat yang baru mengatakan salah satu dari yang 25 itu bukan Rasul, maka hati kita sudah menyangkal berhulu pada mereka itu adalah Nabi dan Rasul, orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu yastafi adalah memilih. Jadi Allah memilih minal malaikati dari golongan malaikat, dari kalangan malaikat rusulan akan rasul-rasul.
Artinya dari golongan malaikat kami pilih, ujar Allah, orang-orang yang mulia. Malaikat itu jumlahnya banyak, yalah. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, sampai nanti pemikul arash. Kemudian di bumi ini banyak malaikat, yalah. Bahkan dalam tafsir dikatakan tidaklah satu tetes air hujan kecuali dibawa oleh malaikat. Ada yang mengaturnya. Kalau di wadah kita tuh hati kadang-kadang ialah hujan itu mulai alabiu sampai pasar ahad. Lu mengatakan pasti pasar ahad. Tahu situ batasannya oleh bila ingin pasar ahad bisa hujan. Kayaknya enggak pasar ahad tuh ada hujan sampai wadah kami. Atau mulai wadah kami sana sampai Duraid atau Karau hujan sampai ingin pasar ahad situ. Di sini kan hujan soalnya. Karena ketujuh ke sana ada pulang. Nah, siapa yang membatasi itu? Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dikawal oleh para malaikat. Bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat juga yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur. Air itu turunnya ataupun naiknya air, turunnya air, keluarnya air dikawal oleh malaikat kecuali satu kali. Nang kada dikawal malaikat tuh. Sehingga bukan memberi manfaat pada manusia, memberi mudarat apabila waktu banjir tufan, banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Itu kada dikawal lagi, Allah perintahkan kepada air ini, silahkan engkau berbuat sendiri. Sehingga air itu dia turun mulai atas langit, air keluar dari bumi, air keluar daripada tempat-tempat, daripada gunung keluar air, daripada nang bumi keluar air. Bahkan dari pepohonan keluar air, dari pintu-pintu keluar air, dari semua tempat, semua macam benda keluaran banyu, sehingga terjadilah banjir yang besar yang mana menutupi alam semesta ini semuanya diisi banyu. Makanya kan ada yang selamatnya kecuali yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. 6 bulan itu lawas, 6 bulan banjir itu. 6 bulan di atas kapal. Waktu itu maka Allah perintahkan kepada air itu, kepada banyu, silahkan engkau berbuat sendiri sekehendakmu. Maka dalam ayat ini Allah memilih, pilihan Allah dari kalangan malaikat ada orang-orang yang mulia. 10 malaikat, ya, orang-orang mulia. Kemudian setelah itu malaikat pemikul arash berempat, malaikat yang lebih mulia. Kemudian daripada yang berempat tadi Allah pilih pula 4 yang paling mulia. Siapa 4 paling mulia? Yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. 4 orang ini nang amirul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Kemudian dari yang 4 tadi Allah pilih pulang siapa? Pemimpinnya malaikat, yaitu malaikat Jibril, artinya yang paling mulia. Dari 25 kemudian ayatnya sambungannya rusulan wa minan nas, dan dari kalangan manusia itu juga kami yang memilih, Allah yang memilih di antara manusia itu orang-orang yang terbaik, pilihan daripada Allah, yang dimuliakan oleh Allah, didekatkan oleh Allah kepadanya. Sehingga kedudukan manusia ini berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi dan rasul ini adalah manusia-manusia yang mulia. Kemudian dari 124.000 tadi Allah pilih lagi pilihan daripada pilihan, yaitu para rasul 313. Dari 313 tadi orang-orang yang mulia Allah pilih lagi, yaitu 25 orang. Kemudian dari 25 orang tadi Allah pilih lagi orang-orang yang paling mulia. Siapa? Yaitu namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Berapa jumlahnya? 5 orang. Dari 25, 5 orang ini yang paling afdal, yang paling mulia. Siapa mereka? Ujar guru kita dulu waktu SD Jasudin, Mimin singkatannya. Mim, yang pertama yang paling afdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kemudian Mi'i,
Yang kedua I yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin banyak pengorbanan Nabi itu demi agama, semakin menderita Nabi itu demi agama, maka semakin mulia kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu ketika berdakwah, maka semakin mulia kedudukan mereka di sisi Allah. Makanya Nabi Muhammad itu yang paling mulia. Ujar Nabi Muhammad, tidak pernah ada seorang nabi pun dihina, dicaci maki, diludahi, disakiti, diapai lagi? Semuanya lebih daripada aku. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan yang paling menderita di dalam menyampaikan agama. Imbahnya Nabi Ibrahim yang sampai dibakar di api, yalah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nabi Musa, Masya Allah, yang dihadapi Fir'aun pulang. Imbah itu kaumnya ini Bani Israel. Kebanyakan takun, banyak tanya, yalah. Banyak juga menyakitin Nabi Musa. Jadi bukan musuh sendiri tapi kawan seorang. Nah, umat seorang, kaum seorang. Nah, banyak menyakitin Nabi Musa. Nah, kemudian apalagi imbah Nuh itu pulang Isa alaihissalam. Nabi Isa. Nah, Mimin Ibrahim, Isa, kemudian yang terakhir adalah Nuh yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, 5 orang nabi ini disebutkan atau diberi gelar ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, kada diterima, dihina, dipukuli, kemudian ditawaki dengan batu, dikumpulkan pemuda-pemuda, kemudian anak-anak besisir. Kalau kita kan tala al-badru alaina, kalau itu Nabi dilempari dengan batu sampai kepala Nabi berdarah, sampai sendal Nabi ini berdarah. Nah, itu ayatnya. Kemudian di malam hari sampai Nabi pingsan. Kemudian Nabi sembahyang di malam hari. Kemudian Nabi membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Allah utus jin, itu dalam surah Ahqaf, untuk beriman kepada Rasulullah. Munnya manusia kada beriman, jin barang beriman jin tadi. Kemudian Allah tutup surah tersebut dengan fasbir kama sabara ulul azmi. Ya Allah, wahai Muhammad, engkau dihina, engkau dicaci maki, engkau diusir, engkau dilempari dengan batu sampai engkau pingsan. Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah engkau seperti mana bersabarnya nabi-nabi ulul azmi. Nah, di antara Nabi Ulul Azmi yang 5 tadi, siapa yang paling mulia? Wa afdalul makhluqat 'alal itlaq huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seafdal-afdalnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi, di langit, di surga, di arasy, semuanya 'alal itlaq, atas mutlak, yaitu secara mutlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam beriman kepada nabi dan rasul, yaitu antu'mina bil malaikati wa kutubihi wa rusulihi, yaitu beriman dengan rasul, di sini juga adalah bagian daripada syahadat kita yang kedua. Yalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah kalimat iman. Kalimat iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila mengamalkan yang 2 ini maka sempurna. Jadinya dalam kehidupan kita nih, kita selamat dan sempurna. La ilaha illallah itu jar ulama 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 tambah 12 itu 24. Bagaimana 24 jam kita lalui kehidupan kita ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang di dalamnya nih, nang dalam hati kita nih, tauhid senantiasa ada. Bahkan apa yang dipandangnya menyampaikan dia kepada Allah. Tetapi praktek luarnya adalah Muhammadur Rasul. Kayak Muhammadur Rasulullah di rumah, kayak
kayak apa Muhammadur Rasulullah bersama anak, kayak apa Muhammadur Rasulullah bersama cucu, kayak apa Muhammadur Rasulullah di pasar. Nah, Nabi itu alhamdulillah Nabi kita lain malaikat, ke pasar sidin, menyapu di rumah sidin, menambal baju sidin, kemudian menjahit baju seorang sidin, dan beliau menyambung tali sendal sendiri sidin, wudu sidin, sembahyang sidin. Itu tuh 24 jam ada, bahkan nangkau isinya ada. Iyalah, kayak apa Muhammadur Rasulullah di dalam misi, kayak apa Muhammadur Rasulullah ketika berjalan, kayak apa sidin ketika berdagang, kayak apa sidin ketika bersama para sahabat. Nah, itu bila kita amalkan 24 jam, ingat kita anak kawis itu kayak apa Nabi kawis, anak makan kayak apa Nabi makan. Nah, yakin juga, yakinnya itu dalam doa tadi dah, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doanya dari Rasulullah nak makan. Tetapi itikat hati kita, ya Allah berikan keberkahan pada makanan yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Bukan toko kami yang berikan rezeki, ya Allah. Bukan hasil kami berumah tadi karena datangnya beras, datangnya nasi yang kami makan di hadapan ini. Bukan karena mau unjun tadi datangnya iwak ini. Bukan karena menukar di pasar tadi karena datangnya iwak ini. Tetapi yang kami makan di hadapan ini, kita contoh makan aja, nasi, lauknya, sayurnya, kemudian minumannya, ini semua adalah rezeki yang datang diberikan oleh Allah SWT. Begawi kada begawi, ya rezeki itu pasti akan datang kepada kita. Adapun Nabi Muhammadur Rasulullahnya baca doa tadi. Habis itu pulang adab-adab Rasulullah ketika makan diamalkan. Maka bila kita lalui kehidupan kita seperti itu 24 jam seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang tadi mencontoh baginda Nabi Muhammad, mencontoh kehidupan Nabi dan Rasul, orang-orang yang selamat, maka insya Allah selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Nah, waktu orang manusia saja menciptakan masalah, misalnya pesawat, yalah, pesawat yang pertama kali itu atau mobil pertama kali, maka pasti ada dua, ada buku petunjuk, ada langsung diutus orang yang langsung melajari yang kayak apa menyupir mobil, kayak apa pilot yang menyupir pesawat itu, ada orangnya dan ada buku petunjuknya. Amunnya pakai hal langsung seorang itu, yalah bahaya. Nah, kayak itu juga, maka Allah Subhanahu wa taala berikan buku petunjuknya nih. Kita ini lebih canggih daripada yang pesawat tadi. Cuma mata kita canggih kalau, telinga kita canggih kalau, kemudian tangan kita canggih, batis kita nih canggih. Tapi hati-hati menggunakan yang ini nah. Yang ini aja barangnya, mulai ujung kepala sampai ujung kaki nih ya. Tapi gunung nang ganal itu kan bisa digali, yalah. Tapi besi aja bisa terapung di atas banyu. Nah, membawa ribuan orang itu dari sebab akal pikir penglihatan nang manusia itu. Nah, ini kalau kada digunakan sesuai dengan buku petunjuknya dan tidak mencontoh daripada Rasul, yaitu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ini awak kita ini, manusia ini, membimbing manusia ini, maka manusia ini akan celaka, bahkan menyebabkan orang lain celaka. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid, Allah dalam surah Al-Hadid, kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan yang sangat besar. Digali oleh manusia, ya jadi akannya bom atom. Satu negara hancur sekalian dari tangan manusia. Semuanya kerusakan terjadi, ujar Allah, dari tangan manusia. Siapa yang membimbing ini? Allah berikan buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Kemudian siapa yang mempraktikkan buku petunjuk tadi supaya kita selamat menjalani kehidupan ini, pas menjalaninya, yaitu para nabi dan rasul, sampai diakhiri dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mempraktikkan buku petunjuk yaitu Al-Quran dan mengikuti Rasul, orang yang diutus untuk mempraktikkan buku petunjuk tadi, maka dia akan selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di jalan para nabiyin, para mursalin, para sholihin. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dhakira wa qalban syakura. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.